पंजाब के मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दावा करते हैं कि मेरा बोलिया एक एक शब्द कानून है, यानी कि मैं सारे वादे पूरे किए ने। केजरीवाल कहते हैं कि जे साडा राज आ गया तो असी पंजाब च हर किसी की फीस माफ कर देंगे, चाहे वह अमीर बच्चा हो चाहे गरीब बच्चा हो। केजरीवाल ये भी कह रहे हैं हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। क्यों कहा, खबर विस्तार दे विच दसांगे। भारत दे विच ओमिक्रॉन के 2 मामलों की पुष्टि हो गई है। सुखबीर बादल कह रहे हैं कि बीजेपी ने बंदूक की नोक ते सिरसे नूं बीजेपी दे विच शामिल किया है। सत श्री अकाल जी, एमरजेंसी बुलेटिन देखने वाले साडे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब भारत ते दुनिया भर दीआं सारियां अज दीआं खास ते वड्डियां खबरां दे इस बुलेटिन दे नाल मैं हरशरण कौर। बुलेटिन दे विच सारियां ताज़ा ते वड्डियां खबरां तुहानूं दस्सांगे, पर उस तों पहलां दस दिंदे हां कल दी लोक राय दा नतीजा। कल दी लोक राय सी दिल्ली कमेटी की प्रधानगी तो अस्तीफा दे के अकाली लीडर मनजिंदर सिंह सिरसा बीजेपी दे विच शामिल हो गए ने। कि सिरसा दे पार्टी ज्वाइन करने दे नाल बीजेपी नूं पंजाब दे विच ताकत मिलेगी। साढ़े सिर्फ 1% दर्शकों ने हाँ दे विच उत्तर दिता है, जबकि 99% दर्शकों नूं ही लगता है कि सिरसा दे बीजेपी शामिल होने नाल पंजाब च बीजेपी की हालत विच कोई सुधार नहीं होने वाला। अज दी लोक राय है कि मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने 70 दिनों की कारगुजारी का रिपोर्ट कार्ड पेश करदिआं सारे वादे पूरे करने का दावा किया है। पंजाब दे 2 किलोवाट के 20 लाख परिवारों के बिजली के बिल जीरो आए ने, यानी कि कोई बिल नहीं भरना पिया उन्हां नूं। तुहाडी की राय है, कि तुहानूं लगदा है जां फिर तुहाडे विचों कोई हैगा 20 लाख परिवारां दे विच जिन्हां दा बिजली का बिल जीरो आया होवे? हाँ जां यस दे विच उत्तर दिओ जे अजिहा है, जे अजिहा नहीं है नो जां ना दे विच उत्तर दिओ। खबरां विस्तार दे नाल ते गल पहलां पंजाब दी करांगे। पंजाब दे विच इस वेले चन्नी दी सरकार नहीं बल्कि चंगी सरकार है, यह कह के मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने अपना भाषण शुरू किया। 1 दसंबर की शाम नूं उन्होंने ये ऐलान किया सी कि 2 दसंबर नूं दोपहरे 3 बजे कुछ खास ऐलान मैं करन जा रहा हाँ। ते मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने अपनी सरकार के 70 दिनों के कामों का ब्यौरा पेश करदिआं अपना रिपोर्ट कार्ड दिता। मीडिया के जरिए पूरे पंजाब नूं रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस राही सबूतां समेत फैसले लागू करने का दावा किया सीएम ने, ते नाल ही रहिंदे ऐलानां बारे मुड़ तो सबूत देने का ऐलान भी किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान उन्होंने चाहे अकाली दल ते कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं जरूर घेरिया, पर वधेरे रगड़े दिल्ली के मुख मंत्री अरविंद केजरीवाल ते लाए, जिहड़े कि सेम दिन ही उसे दिन ही पंजाब पहुंचे अते पंजाबियों के लिए 2 गारंटियां का ऐलान किया है। वह भी तुहानूं अगली खबर दे विच दस्सांगे। मुख मंत्री चरणजीत चन्नी ने पंजाब वासियों को कहा कि मैं चरणजीत सिंह चन्नी हाँ, मेरा नाम ऐलान जीत रखण दी थां विश्वास जीत रख सकते हो तुसीं। मुख मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी अंदर दर्ज तुकां दे नाल कीती, पर विच अपनी आदत के मुताबिक दूजे सियासी लीडरां ते टकोरां भी लाउंदे रहे। चन्नी ने अपने कामां दा वेरवा दिंदिआं कहा कि साडी सरकार ऐलानां दे विच नहीं बल्कि काम करन दे विच विश्वास रखती है। दावा किया कि जो कहा वो करांगे। चरणजीत चन्नी दा एक एक शब्द कानून मन्निया जावे, ये उन्होंने कहा। अरविंद केजरीवाल समेत नुकताचीनी करन वाले होर लीडरां नूं भी कीते कामां दे सबूत अपने कोल आके देखण दी चुनौती दित्ती। चन्नी ने सब तो पहलां 2 किलोवाट के 20 लाख परिवारां दे बिजली दे जीरो रकम वाले बिल पेश किए। फिर उन्होंने जारी किए जा रहे नीले कार्डां ते गरीब ते लोड़वंद लोकां नूं 5 मरले अलॉट किए प्लाटां दे दस्तावेजां दा थब्बा पत्रकारां दे मूहरे रखिया। बिजली समझौतिਆਂ बारे गल करदिआं चन्नी ने कहा कि सरकार दे सस्ते बिजली दे दावे ने जिहड़े ओह लोकां नूं भेजे जा रहे बिल ही उसका सबूत ने। रेता सस्ता होण बारे भी सियासी पार्टियां वल्लों पाए जा रहे भुलेखिਆਂ नूं चुनौती दिंदिआं कहा कि जे किधरे हाले भी रेता महंगे भाव मिल रहा है ਤਾਂ मैं नाल जा सकदा, मैं नाल जाके छापा मारन नूं भी तैयार हाँ। किसानां दे खेतां विचों 3.5 फुट तक रेता पुट्टण बारे पाए जा रहे भुलेखिਆਂ बारे भी चन्नी ने स्पष्टीकरण दिता। हालांकि मुख मंत्री चन्नी जिहड़ी सरकार दे वल्लों मुख मंत्री हैगे ने कांग्रेस पार्टी दे वल्लों उसे पार्टी दे प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू भी कह चुके ने कि रेता हाले भी महंगा मिल रहा है। ते मुख मंत्री चन्नी होर की सबूत भालदे ने, ये भी एक सवाल है। कई कही जांदे जी ये तो ऐलान ही करते है, एक ने कहता ये तो ऐलान जीत है जी, एक कहना जी मैं चैलेंज करना है जीरो बिल दिखाओ, एक कहना जी इन्होंने बिजली एवें कही जाते माफ ही नहीं करे बिल। मैं थोनू अज सारिਆਂ ਨੂੰ इस करके बुलाया ताकि मैं थोड़े थ्रू लोगों को दस सका कि जो असी ऐलान किए है, जो असी फैसले लए है वो लागू हो गए।
ਜੇ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ 20 ਲੱਖ ਬਿੱਲ ਵੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਭਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸਾਰਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੇਪਰ ਵੇਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਮੂਨਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ 0, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, 0 ਬਿੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਆ ਬਿੱਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਜਿਹਨੇ ਦੇਖਣੇ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਰੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਜੀ ਇੱਕ ਵੀ 0 ਬਿੱਲ ਦਿਖਾਵੇ। ਆ ਜਾ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਓ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ, ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਔਰ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ 'ਚ। ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 80% ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੰਨੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ 3100 ਰੁਪਏ ਭੇਜੇ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 3,70,000 ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ 98 ਕਰੋੜ 74 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜ਼ੀਫਾ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 60% ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ 70% ਫੀਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾਫ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੀਐਮ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 20 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੋਤੀਆ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਤਹਿਤ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਮੁੜ ਵਰੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ। ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਿੱਟੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤਾਂ ਮਸਾਂ ਕੱਢੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਯਾਰ ਐ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 1000 ਰੁਪਇਆ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ ਫਰੀ, ਉਹ ਪਤਾ ਦੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਯਾਰ 1000 ਕਾਹਤੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਨਾ ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣੀ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਣਾ, ਤੂੰ 5000 ਤਾਂ ਕਹਿ ਦੇ ਘੱਟ ਤੇ ਘੱਟ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸਾਡੇ 5000 ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ? ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜੇ 1000 ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਹੇ 500 ਹੀ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਵੇ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ 1000 ਦੇਵਾਂਗਾ। ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਗਲ ਹੈ? ਐਵੇਂ ਪਰਮਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਸਲੀਅਤ ਪਰ ਲੜੋ, ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਵੇ ਨਾ। ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਬਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਇਹ ਸਾਮਲੜ ਧਰਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕੇ ਦੱਬ ਲਵੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹਰ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਸਾਦਗੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਈਆਂ ਨਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਸਾਂ ਮੱਝਾਂ ਨਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕੰਬਲੀ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ, 24 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਤੋਹਮਤ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਮੈਂ ਖਰਾ ਨਾ ਉਤਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੰਬਲੀ ਲਪੇਟ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਬਣਾਂਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੰਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿਚਲੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਾਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਮਐਸਪੀ ਆਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ, ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ, ਇਹ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਲੀ ਗਾਰੰਟੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਦਾਣਾ ਦਾਣਾ ਚੱਕੇ ਕਰਨ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਐਮਐਸਪੀ ਕੱਲਾ ਦੇਤਾ, ਦਾਣਾ ਦਾਣਾ ਨਾ ਚੱਕਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕੱਲੀ ਐਮਐਸਪੀ ਪਰ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗਾਰੰਟੀ ਇਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਪੂਰੀ ਚੱਕੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਮਾਵੜਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ
ਫਿਲੌਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੀਮਾ ਕਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਔਰਤ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਘਟਨਾ ਦੁਪਹਿਰੇ 2:15 ਵਜੇ ਵਾਪਰੀ, ਪਰ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਈ ਸੀ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਬੀਬੀ, ਪਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਪਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਉੱਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਘਟਨਾ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਾਫਲੇ ਦੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। 60 ਸਾਲਾ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜੱਦੀ ਘਰ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਟੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਭਰਾ ਭਰਜਾਈ ਹੜੱਪ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰਾ ਨੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਤਾ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜੋ ਠੇਕਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਠੇਕਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਗੁਹਾਰ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਭਰਾ ਭਰਜਾਈ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੀ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਗਲ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਹੋਰ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਚੌਥੀ ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਮੀਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੂਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 1-1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਸ਼ਹੀਦ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਪਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 25% ਬਜਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਵਾਨ ਜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1-1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕੱਢੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। चौथी गारंटी शिक्षा की गारंटी। पंजाब में 24 लाख बच्चे, गरीबों के 24 लाख बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। पंजाब में पैदा होने वाले हर बच्चे को फ्री और अच्छी शिक्षा देना पंजाब सरकार की जिम्मेदारी होगी। अब गरीबों के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिलेगी, अमीरों के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिलेगी, सबको एक जैसी शिक्षा मिलेगी, चाहे कोई गरीब हो चाहे अमीर हो। दूसरी बात, इसके लिए जितने भी स्कूल बनाने पड़ेंगे, नए स्कूल बनाने पड़ेंगे, हम स्कूल बनाएंगे। दिल्ली का 25% बजट हम स्कूलों पे खर्च करते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे पढ़ लिख गए तो देश आगे बढ़ाएंगे, पंजाब आगे बढ़ाएंगे, दिल्ली आगे बढ़ाएंगे। जितने भी स्कूल बनाने पड़ेंगे हम स्कूल बनाएंगे। जो मौजूदा स्कूल है उनको तोड़ के नई बिल्डिंग बनाई जाएंगी, शानदार स्कूल बनाए जाएंगे। तीसरी बात, हमारे टीचर, पंजाब के टीचर बहुत दुखी हैं, उन टीचरों को पक्का किया जाएगा, बेचारे कच्चे घूम रहे हैं, उनको अच्छी तनख्वाह देंगे, इज्जत देंगे, इज्जत वाली तनख्वाह देंगे और उनके सारे मसले हल किए जाएंगे।
ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਲਗਭਗ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ ਖੇਡੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਸਾ ਫਸ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਕੁਝ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਿਰਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਸਿਰਸਾ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੁਣ ਲਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਚੁਣ ਲਵੇ, ਤੇ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਭੁੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਸਰਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਓ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੋਂ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਧਰਮ ਤੇ ਕਰਮ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਧਰਮ ਚੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਸਰਸੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਚੁਣ ਲਈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭੁੱਲ ਵੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਹਿਦ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਕੱਲੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 11 ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟਡ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਕਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆਓ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਸਕਾਲਰ ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਖਾਲਸ ਟੀਵੀ ਦੇ YouTube ਤੇ Facebook ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਮ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਸਿੱਖ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ? ਸਿੱਖ ਤੇ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ ਗਏ ਆ, ਸਿੱਖ ਫਾਂਸੀਆਂ ਤੇ ਚੜ ਗਏ ਆ। ਮਤਲਬ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਦਾਂ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਧਰਮ ਹੀ ਛੱਡ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਜੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ? ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਸਾ ਨੇ WhatsApp ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ DSGMC ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸਰਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸਕੰਜਾ ਕੱਸਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਅਰੈਸਟ ਮੀ। WhatsApp ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਆਇਆ ਫੋਨ ਕਿ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਅਰੈਸਟ ਮੀ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਚ ਗਿਆ,
ਦੇਖੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਸਰਸਾ ਦਬਾਅ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੱਕ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਈਅੰਸ ਤੋੜੀ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦਬਾ ਲੈਣਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਪੰਥ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਡਰੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਲਓ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੋਗੇ, ਡਰਾਓਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚਿਆਂ ਦਾ ਡਰ ਕਹੋਗੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਸਰਸੇ ਵਰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਪੰਥ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਝੁਕ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਧਮਕੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰੰਗਤ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਲਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਧੁੱਪਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਵਾਂਗ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਦਾ। ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਭਾਵੇਂ ਕਾਲਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਮੇਰੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਝੂਠੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਪੁੱਤ ਤੇ ਕਾਲਾ ਭਰਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਾਲਾ ਆਦਮੀ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰੇਗਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਨੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਸਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣਾ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦਣਗੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂਗੀ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ट्वीट भी किया है। हमारी सरकार बनने पे पंजाब की हर महिला को हजार रुपए देंगे। तब से चन्नी साहब मुझे बहुत गंदी गालियां दे रहे हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि केजरीवाल बहुत सस्ते कपड़े पहनता है, केजरीवाल के कपड़े सस्ते हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं जी मेरे कपड़े जैसे भी हैं मेरे को तकलीफ़ नहीं है, लेकिन मैं हजार रुपए जब अपनी महिलाओं, अपनी बहनों को, माँ बेटियों को दूंगा, उससे वो नए सूट खरीदेंगी। मेरे को उससे खुशी होगी। अपनी माँ बहनें जब नए सूट खरीदेंगी उससे खुशी होगी। कल उन्होंने मेरे को कहा कि मैं काला हूँ। मैं उनको कहना चाहता हूँ कि मेरा रंग काला हो सकता है। मैं मानता हूँ कि मेरा रंग काला है। मैं तो गाड़ी में, ज़मीन पे, पिंड में घूम रहा हूँ। धूप में मेरा रंग काला हो गया। आपकी तरह मैं हेलीकॉप्टरों में नहीं घूमता, आपकी तरह मैं आसमान में नहीं रहता। लेकिन पंजाब की मेरी जितनी माएँ हैं उनको ये काला बेटा पसंद है। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 2 ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਸਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਉਣਾ ਜੇ ਮੈਂ ਸਸਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਉਹ ਭਖ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਮੀਜ਼ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ।
ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿ ਇੰਚਾਰਜ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਉਹ ਵੀ ਚੰਨੀ ਤੇ ਵਰੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਰੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਮੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ ਤੇ ਚੱਡਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਜ਼ਮਾਏ ਤੇ ਪਰਖੇ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚੱਲਿਆ। ਉਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਭਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਰਣਨੀਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 90% ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੇ ਕੋਈ दैवी ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ दैवी ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 90% ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 1 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠਕ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ। ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜੀਂਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਚਾਨਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਧਰੋਲੀ ਖੇੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨਾ ਵੜਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ। ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 30 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਦਖਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਏ ਆ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਏ, ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ, ਜੋ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਾਏ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਜਲਦੀ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਵੀਂ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਉੱਘੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਡਾਕਟਰ SPS ਓਬਰਾਏ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਉਦੋਂ ਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰੇ ਲਈ ਓਬਰਾਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ 320 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ppsc.gov.in ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਡੀਸੀ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 25 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 27 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਭਾ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 18, 19, 25 ਤੇ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਭਾ ਕਰਕੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੀਕਲੀ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਓਮਿਕਰੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਮਿਕਰੋਨ ਦੇ 2 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਲਵ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ 2 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। 66 ਸਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ 46 ਸਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਮਿਕਰੋਨ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਵੀ 4 ਯਾਤਰੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। 3 ਯਾਤਰੀ 에ਅਰ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਉਡਾਣ ਵਿੱਚੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਆਈ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੌਮੀ ਭਰਤੀ ਏਜੰਸੀ NRI ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਮਲਾ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਸਾਂਝੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਤੇ ਸਟਾਫ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਹਤਕ ਭਿਵਾਨੀ ਰੋਡ ਤੇ 1 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਭਾਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ 3 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਲਾੜੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ। ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾੜੀ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਕੇ ਰੋਕਿਆ, ਫਿਰ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿਰਫ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜ਼ਖਮੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ PGI ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਂਪਲਾ ਵਾਸੀ ਇਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਪਿੰਡ ਭਾਲੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੜਕੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ 3 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਾਹੌਲ ਸਪੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਪੀਤੀ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਜੰਮਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹੋਟਲ ਮਾਲਕ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਲਾਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ
ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠੰਡ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ। ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੂਤੀ ਕਾਰਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। यानी कि जनवरी 2022 तो मारुति सुजुकी ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੇ ਵੱਧੋ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੀ ਹੈ। UGC ਨੇ ਐਮਫਿਲ ਅਤੇ PhD ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਥੀਸਿਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। UGC ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਜਨੀਸ਼ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ यूनिवर्सिटियां 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਹੋਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 30 ਜੂਨ 2022 ਤੱਕ ਦਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਥੀਸਿਸ 30 ਜੂਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ NV ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ NV ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਫਟਕਾਰ ਪਾਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ 3 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ 3 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਔਨ ਗੱਡੀ ਆਫ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਨਾਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਰਹੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ OHCHR ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਕਾਰਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਰਿੰਦਮ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਦਰਅਸਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ UAPA ਤਹਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਖੁਰਮ ਪਰਵੇਜ਼ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ UAPA ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੂਆਪਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਭੜਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। TRS ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਖਤੀਆਂ ਵੀ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 12 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਲਈ ਰਹਿੰਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੁਅੱਤਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਬਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਖਰਾਬ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ, ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ BJP ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਬਰ ਰੱਖਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੇਪਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਘਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜਾ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਗਰੁੱਪ D ਦੇ 1.25 ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜੇ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫੌਜ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦਾ ਖਾਲਸ TV ਨੇ ਖਾਸ ਇਹ ਖਬਰ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਬੁਢਲਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੌਜ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ
ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਏ। ਸੋ ਚੰਗੀ ਅਪੀਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਓ, ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਲੋ, ਉਸਨੂੰ ਪਲਦਾ ਹੋਏ ਦੇਖੋ ਤੇ ਇਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਵਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਪਾਈਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਗੀਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮੀ ਗੀਤ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੈਠ ਗਈ ਸੀ। ਜਨ ਗਣ ਮਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ANI ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁੰਬਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੱਸਿਆ। ਪਰ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੂਸ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਮੀ ਗੀਤ ਜਨ ਗਣ ਮਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਰੂਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਕੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਨ ਗਣ ਮਨ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਢਾਕਾ ਆ ਰਹੇ ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਫਵਾਹ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਲੇਸ਼ੀਆ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਧੜਾਧੜ ਚੱਲੀਆਂ, ਪਰ ਅਫਵਾਹ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 135 ਯਾਤਰੀ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਢਾਕਾ ਆ ਰਹੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਪਰ ਜੋ ਸਾਰੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਫਵਾਹ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਸੁੱਕ ਗਏ ਸੀ, ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੈਚਪ ਤਈਅਪ ਅਰਦੋਆਨ ਨੇ ਲੰਘੇ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਲੀਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਲੁਤਫੇ ਐਲਵਾਨ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਰਮਿਆਨ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਰਹੇ ਨੂਰੇਦੀਨ ਨੇਬਤੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਰਕੀ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਨੇ ਜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਖਤਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਡੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੈਮਲਿਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੂਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਕਦਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਉਹ ਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਰੋਕਾਂ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਲਾਤਵੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਿਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਟੋ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।